जय मातारिणी रुद्राक्ष स्टडी पॉइंट को मुझे आपको स्वागत जनाऊँगी। आज आम आ गोटे थ्योरी विषय पढ़ा जो थ्योरीटर ना रही बौद्धिक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये थ्योरी को किए प्रदान करते उद्देश्य कौन थिला, से कौन परीक्षा करते, कौन ताकर मतामत देते ता विषय आज आम पढ़ा। प्रथम जानिबा कि ये बौद्धिक विकास बा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को किए प्रदान करते ना यही थ्योरी को जीन पियाजे प्रदान करते। जीन पियाजे बौद्धिक विकास यहाँ कौन कह बौद्धिक विकास बा ज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास तत्व बा ज्ञानात्मक विकास तत्व बोली कहुए। शिशु मनस्तत्व एक माइल खुंट। पियाजे मतरे शिशु माने केवल वयस्कों परि चिंता करती नहीं, शिशु माने केवल वयस्कों परि चिंता करती नहीं, बरং से कौन करते से चिंता कर शैली संपूर्ण रूप से अलग होता है। से निज परिवेश को अनुकरण करी, निज परिवेश को अनुभव करी एवं से शिखी निजर ज्ञान विकास निजे करिथांती। ये कथा किए कहले जीन पियाजे कहले। तापरे जीन पियाजे ये जो बौद्धिक विकास को सी चारोटी मुख्य पर्याय बा स्तर में विभक्त कले। कौन कले ना प्रथम सी कहले कि शैशव अवस्था, शैशवावस्था, शैशवावस्था कौन कहुए ना संवेदीकारक पर्याय कहुए। कौन कहुए ना संवेदीकारक पर्याय बोली कहुए। ये जो शैशवावस्था बा संवेदीकारक पर्यायटा केबे ना जन्मरू 2 वर्ष पर्यंत, केते ना जन्मरू 2 वर्ष पर्यंत। तापर आसला कौन आद्य बाल्य अवस्था जोटा कि प्राक संकार्यधर्मी पर्याय, ये केते ना 2 वर्ष रु 7 वर्ष पर्यंत बयसर पिला मानकु नेकी। तापर आसला परवर्ती बाल्य अवस्था, से स्थूल संकार्यधर्मी पर्याय, माने ये 7 वर्ष रु 12 वर्ष। तापर कौन है कैशोर अवस्था जोटा कि विधिवत व विमूर्त संकार्यधर्मी है कि यहाँ 12 रु ऊर्ध्व। ये जो 4टा रहे कि ये 4टा संवेदीकारक प्राक संकार्यधर्मी है, स्थूल संकार्यधर्मी पर्याय, विधिबद्ध विमूर्त संकार्यधर्मी, ये जिनस मन रखिदे। कौटा क्या रही संवेदीकारक पर्याय कौटा को ना शैशव अवस्था कहुए है कि प्राक संकार्यधर्मी कौटा कहुए ना आद्य बाल्य अवस्था कहुए, स्थूल संकार्यधर्मी क्या कहुए ना परवर्ती बाल्य अवस्था कहुए। केते केते वर्ष एक भल भाव में मन रखिथे। तापर एबे हम पढ़िबा कौन ना संवेदीकारक पर्याय कौन बा सेंसरी मोटर स्टेज। संवेदीकारक को कौन कहुए ना सेंसरी मोटर स्टेज बोली कि कहुए। ये 3टा पॉइंट बेसिकली मन रखिए। कौन ना वस्तुर स्थायित्व विषय जानिबा आरंभ करिबा, कारण फलाफल जानिबा, अनुकरण करबा आरंभ करबा। ये 3टा पॉइंट मेन पॉइंट है। ये 3टा पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन आसे ये 3टा पॉइंट रू है जानिबा कि वस्तुर स्थायित्व विषय जानिबा आरंभ करियार माने कौन। कौन से गोटे एक्सपेरिमेंट करथिली कहले शिशु आगरे कौन सी गोटे जिनिस नथिले मध्य से भाबिबो कि तार अस्तित्व अच्छी बोली है। जेमिति कि वस्तुर स्थायित्व विषय जानिबे से आरंभ करे माने कौन। तो देखिए कि गोटे छोट छुआटे थी गोटे वर्ष खंडे होइथिबो, शुणु माने गोटे वर्ष पूर्वर छुआ कि जानीपारे, जानीपारे किसी गोटे वस्तु अच्छी से जानीपारे। तुम देखिए माँ कोले थी आउ जन धरले भी से कांदीबनी, कि गोटे वर्ष पर कौन कहे ता माँ को देखनी से कांदे है। से जानीपारे गोटे वस्तुर स्थायित्व विषय तो जानवा कि आरंभ करता है। गोटे उदाहरण नवा कि कौन ना गोटे वर्षर शिशुटे अच्छी आगे गोटे खेलनाटे रखीदबा, हठात कौन करवा ना खेलना उपर गोटे कपड़ाटे ढंकई दबा है। तेबे शिशुटी भाबिबो नहीं जे खेलनाटा गायब हो गला, किंतु से कौन करिवो तापरे निजे जीव से कपड़ाटा खोलिबो आ खेलनाटा खोजिकी बाहर करिवो। किंतु जेतले गोटे वर्ष पूर्वर तमे छुआटा आगे गोटे खेलनाटा देखैदबो तापर लुचेदेव से खेलनाटा खोजिबो नाही। सेटा 0 ରୁ 1 वर्ष भितर होइଥାଏ, किंतु 1 वर्ष पर तार यही सब जिनस आसता है, जिनसटा खोजिकी बाहरी करिवो। एटा कोटा हमर कहुए ऑब्जेक्ट परमानेंस बुझीगला। आउ कारण फलाफल। कौन कारण फलाफल ना शिशुटी ए बुझिया को चेष्टा करे जे
କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତାର ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଫଳାଫଳ ମିଳୁଛି, ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ କାମ କଲେ ତାର ଗୋଟେ ଫଳାଫଳ ତାକୁ ମିଳୁଛି, ହେଲା କି? ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ନା ଶିଶୁଟି ତାର ଗୋଟେ ବଲ୍ଟା ଧରିଛି, ବଲ୍ଟା ଧରି କାନ୍ଥକୁ ଫିଙ୍ଗୁଛି, ବଲ୍ଟା କ'ଣ କରୁଛି ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରୁଛି ତା କତିକି, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଫିଙ୍ଗିଲେ ବଲ୍ଟା ପୁଣି ବଲ୍ଟା ମୋ କତିକି ଫେରୁଛି, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଖଟ ଉପରେ ବସିଥିବ, ଗୋଟେ ଚାମଚଟା ଧରିଥିବ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାମଚଟେ, ଚାମଚଟା କ'ଣ କରିବ ନା ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବ, ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ କ'ଣ ହେବ ସାଉଣ୍ଡ ହେବ। ସିଏ କହିବ ଦେଖ ଏଇ ଚାମଚଟା ଫିଙ୍ଗିନେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଙ୍ଗିବାଟା ନୁହେଁ କି, ହେଲା, ଫିଙ୍ଗିନେ ତାର ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେବ, ସେଇଟା ଦେଖି ସେ ଖୁସି ହେବ, ସେ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ଫିଙ୍ଗିନେ ତାର ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, କାରଣ ହେଲା ମୁଁ ଫିଙ୍ଗିମି, ଫଳାଫଳ ହେଲା ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ। এইটা হচ্ছে জাঁপারে সেতবে ସବୁ ଛୁଆମାନେ ସେଇଆ କରନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ 0ରୁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପିଲାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, 1ରୁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ପିଲାଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ସେ ଅନୁକରଣ କରିବା। କ'ଣ ଅନୁକରଣ କରିବା ନା, তুমি ଦେଖିଥିବ କି ଶିଶୁ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପାଖରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପରି ନକଲ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କେମିତି? ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ବାଏ ବାଏ କରିଦେବୁ ସେ ବାଏ ବାଏ କରିଦେବ, ହେଲା। ଆମେ ଯଦି ଫୋନ୍ ଦେଖିବା ତା ଆଗରେ ସିଏ ବି ସେଇ ଫୋନ୍ଟା ନେଇ ଦେଖିବ, ଯଦି ଆମେ ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧିଦେବା ସେ ସେଇ ଚଷମାଟା ନେଇ ପିନ୍ଧିବ। ସେ ଏମିତି ଅନୁକରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। କାହାକୁ? ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ତାର ଅନୁକରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ତାର କୋଉଠି ହୋଇଥାଏ? ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି କେତେ ନା 0ରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହେଲା। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ରହି ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରହିଛି ନା ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍। এই ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଏଠି 5ଟା କଥା ହୋଇଥାଏ, 6ଟା କଥା ହୋଇଥାଏ, ହେଲା। 6ଟା କଥା ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବିପରୀତ ଚିନ୍ତନ କରିବାର ଅସମର୍ଥ। ଏଇଟା ଭାଗ କରିଦେବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ତାର ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ମନକ ଏଇ ଯେଉଁ ଟର୍ମଟା ଲେଖା ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ମନେ ରଖିଦେବେ, ଯେଉଁକି ଏଇ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି। ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ରହିଲା ନା ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ମାନେ ହେଉଛି ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍। ମାନେ ସିଏ କ'ଣ ଶିଶୁ ଭାବେ ଯେ ସେ ନିଜେ ଯାହା ଦେଖୁଛି, ଯାହା ଶୁଣୁଛି, ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ବାକି ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଠିକ୍ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। এইটা হচ্ছে ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ। ସେ ନିଜକୁ ଦେଖେ, ସିଏ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ। ସେ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ, ସେ ନିଜକୁ ଦେଖିବ। ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସେଇଟା ଠିକ୍, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତେ ସେଇଆ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ସେଇଆ କରୁଥିବେ। এইটা ହିଁ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବା। କ'ଣ ନା ଗୋଟେ 4 ବର୍ଷର ପିଲାଟା ଲୁଚକାଳି ଖେଳିବା ସମୟରେ ନିଜ 2 ଆଖିକୁ ହାତରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ସେ ଭାବେ ଯେ ସେ କାହାକୁ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ, ମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଦେଖିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଦୁନିଆକୁ କେବଳ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହିଁ ଦେଖେ, ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖେ, ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖେନି, ଆଉ କାହାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେ ଦେଖେ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କରେ ନା ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ହିଁ ଦେଖେ, ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ବା ବସ୍ତୁର ଜୀବନ ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କବାଟ, ଚେୟାର, ଟେବୁଲ, ଯାହାକୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଜୀବନ ଅଛି। କେମିତି ଜାଣେ ନା ଦେଖ କି ଶିଶୁ ଭାବେ ଯେଉଁ ଚେୟାର ଟେବୁଲ ଦେଖୁଛି ତାର ସବୁ ପ୍ରାଣ ଅଛି। କାହିଁକି ଭାବେ? ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମନେ ରଖ। ଘରେ ଯଦି ଦୌଡ଼ୁଛି ଶିଶୁଟା, ଦୌଡ଼ିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାର ହାତ କି ଗୋଡ଼ କି ମୁଣ୍ଡ ଯାଇକି ଗୋଟେ କେଉଁଠି ବାଜିଯାଉଛି, ଚେୟାର ହେଉ କବାଟ ହେଉ ସେଠି ବାଜିଯାଉଛି, ତାକୁ କାଟୁଛି। ଶିଶୁଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା କାନ୍ଦୁଛି। କାନ୍ଦିଲା ପରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଘରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ଚେୟାରଟାକୁ ଯାଇକି ପିଟନ୍ତି, ତାକୁ ମାଇନି, ଏଇ ତ କୁଟିଥିଲା ନା, ତାକୁ ମାଇଲି। ତା ମାନେ କ'ଣ? ସେଇଠି ସେ ଭାବିଲା କି ଶିଶୁଟା ଭାବିଲା କି ମୋତେ ଏମିତି କାଟିଲା, ତାକୁ ସେମିତି କାଟିଥିବ। ଏଇ ସେ ଭାବେ କ'ଣ କି ସବୁ ପଦାର୍ଥ ବା ବସ୍ତୁର ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲି ଭାବେ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା କହିନି ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। କ'ଣ କି ଆଉ କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ କ'ଣ ଭାବୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ହେଲା ବିପରୀତ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ। କ'ଣ ବିପରୀତ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ନା ଏହି ସ୍ତରରେ ଶିଶୁ କ'ଣ କରେ ନା ଓଲଟା ବା ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତା କରି ଫେରିପାରେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଫେରିପାରେ ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବା।
कि आपण जदि गोटे 5 वर्षर पिला को पचारे तोर भाई राम तार रामर भाई किए सी कहीपर ना यहाँ सी उल्टिया से भाई ना ये समय तो सी मिश्रण फेड़ाण शिखि न सी जापर कि कौन कर तोर भाई रामर भाई किए ना सी कहीपर ना तापर आसला कौन ना वस्तुर नित्यटा विषय धारणा न थाए कौन ना लैक ऑफ कंजर्वेशन जो इंग्लीश कह लैक ऑफ कंजर्वेशन ता माने कौन ना वस्तुर बाह्य रूप आकार बदली गले तार प्रकृत परिमाण समान रहे यही कथाटा शिशु बुझीपारे ना से कौन करे देख सी कौन करे ना गोटे उदाहरण देवा कि गोटे पात्र थी क्षीर को जदि आपण पिलाटी सामने थी एक सरू बा लंबा ग्लास को ढालीदेव तेबे लंबा ग्लास क्षीर स्तर को ऊपर को उठीज पिलाटी भाव कौन जे लंबा ग्लास अधिक क्षीर अच्छी यहाँ होता है जदि गोटे ग्लास पानी अच्छी नहीं गोटे लंबा बोतल ढालदेवा ये ढाली कह कौटे अधिक पानी अच्छी कह बोतल अधिक पानी अच्छी कहीं बोतल अधिक उंचा देखा है ये जापर तापर आसला कौन ना वर्गीकरण करवा कौन वर्गीकरण करवा ना से टाइम से कौन करे ना शिशुर वस्तु गुड़िक है कि जपर तार आकार हो तार रंग हो ता ओजन हो तो एका सांगर दबा ता आकार दबा रंग दबा एमती कौन करवा ना गोटे नील बल देदेबा गोटे नाली बल देदेबा एमती दीटा प्रकार रंगर बल देदेबा पुणी सान बड़ बल देदेबा सी कौन कर आइदर सी नाली रंगर बल्टा को अलग करदेव सान हो बड़ हो मिसई करदेव कि आउ ना हलदिया कलर बल्टा को अलग करदेव ना बड़ बल गोटे करदेव ना सान बल गोटे करदेव किंतु दीटाक बड़ बल को अलग करवा पुणी सान बल को अलग करवा एमती से करना है वर्गीकरण से कर बुझीगला एबे आसला कौन ना स्थूल संकार्यधर्मी पर्याय जोटा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एटा केते आसता है एटा केते वर्ष लिखा 7 वर्ष 12 वर्ष केते वर्ष 7 वर्ष 12 वर्ष यही समय कौन हुए ना यही समय कौन हुए ना यार यही जो आद्य बाल्यवस्था प्राग संकायधर्मी पर्यायर टोटाल ओलटाटा ये जहाँ जापर नाला ये से जापर देखिए कौन कौन जापर नाला कौन जान ये सेमती अच्छी ये 5टा स्टेज एक भल भाव मन रखिथे कौन ना वस्तुर नित्यता संबंध प्रणाली बुझा माने ये कौन है ना यही स्तर में शिशु बुझीपर जे वस्तुर बाह्य रूप बा पात्र आकार बदलिले तार प्रकृत परिमाण बदल ना कौन से कौन करते ना आम गोटे ग्लास पानी नहीं गोटे बोतल ढाल दूसरे कहले पानी कौट अधिक रहा सी कहला बोतल कि एबे से कौन कर ना दीटाकर पानी सामान अच्छी कहीं ना ग्लास पानीटा से ढला जाइए ता मुंडे आसीज है कि तापर आसला कौन चिंतन को विपरीत भाव में बदल को समर्थ कौन चिंतन को ना एथर सी ओलटा कौन कर ना ओलटा कर रामर भाई जदि तोर भाई जो राम है ता रामर भाई कि कह मु यही चिंताधारा एतल तार आसते कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे तार पलि आस जब सी कौन 1 ରୁ 10 में गणी पार पुणी 10 ରୁ पछक 10 9 8 एमती करके पुणी पछक से गणी पार चिंतन तार विपरीत भाव में बदल सी समर्थ होपर आसला कौन ना बहुमुखी उपाय वस्तुर वर्गीकरण एथर दियो बल नाली बल दियो नील बल दियो सान बल बड़ बल मिसेक दियो कह नालीर सान को अलग करूँ बड़र सान को अलग ना बड़ को बड़र नाली को अलग करूँ हलदियार बड़ को अलग करूँ हलदियार सान को अलग करूँ एथर अलग करदेव एत सीधा से चिंताधारा तार ता मन में आसी जाई बुझीगला एबे देखला श्रेणीकरण करने को समर्थ कौन ग्रुपिजिम कर है कि पिलाटी को कौन कर ग्रुपिजिम कर ना पिलाटी को 4टा नाली गोलाप दबा आ 2टा हलदिया गोलाप दबा है पचारा पर कहवा देखा कहलु ये गोलाप अधिक अच्छी ना फूल अधिक अच्छी तो सी कौन कह गोलाप अधिक अच्छी ना फूल अधिक अच्छी निहती कह फूल अधिक अच्छी गोलाप नाली हो बा हलदिया हो ए सबुड़ा कौन फूल
ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା କ୍ରମୀକରଣ କରିପାରେ। ମାନେ ଏଥର ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆକାର, ଲମ୍ବ, ଓଜନିଆ ଆଉ ସାନ ବଡ଼ ଦେଖି ସେ ତାକୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜାଇ ପାରିବ। ଧର ଆମେ କାଠି ନେବା, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିବା, ତାକୁ ନେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମ ସଜା, ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମ ସଜା, ସିଏ ଏବେ କ'ଣ କରିବ ସଜେଇ ଦେଇ ପାରିବ। এইটা ହେଲା କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ବା ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ନିଜର ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ରହିଛି। ଏବେ ଆସିଗଲା କ'ଣ ନା ବିଧିବଦ୍ଧ ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍। ଏଇଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇଠି କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ମୂଳକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ନା କ'ଣ ନା କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ମୂଳକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହି ବୟସରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ନ ଖୋଜି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟଟାକୁ ବାଛିଥାନ୍ତି କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କିଶୋର କିଶୋରୀ ସମୟରେ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଲା, ଯଦି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ମୋବାଇଲ ତାର ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ତେବେ 14 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ କ'ଣ କରିବ, ସେ କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବ ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଡାଉନ୍ ଅଛି ନା ସଫ୍ଟୱେୟାର କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ନା ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ନା ଚାର୍ଜ କାମ କରୁନି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ସେ ଯାଞ୍ଚ କରିବ, ଯାହାକି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ ମୂଳକ ଦକ୍ଷତାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ଭାବିପାରେ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଉପାୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ହିସାବରେ ନା କ'ଣ କରେ ନା ଧର ଗଣିତ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାନ କୌଣସି ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ହେଲା, ସିଏ କ'ଣ କରେ ସେ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝେ। ଧର ଗଣିତର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଆସୁନି କି ତାର ଜ୍ୟାମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ସିଏ କ'ଣ କରେ ପ୍ରଥମେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ତାର ନିୟମଟାକୁ ଭଲସେ ବୁଝିବ, ସୂତ୍ରଟାକୁ ଭଲସେ ବୁଝିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବ। ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ, ଏପରି ଭାବେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ ହେଲା, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ବିମୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତନରୁ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। କ'ଣ ବିମୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତନ? ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ, ଭାବନା ତାର ଆସିଯିବ। ଏଇ ସମୟରେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ କିଛି ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବ। କ'ଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବ? ଏଇ ସମୟ ଦେଖିବ ଆମର ଗଣିତରେ ପଢ଼ି ଆସେ, ମନେ କରାଯାଉ ଏଇଟାକୁ ଏକ୍ସ ନିଆଯାଉ, ମନେ କରାଯାଉ ଏକୁ ୱାଇ ନିଆଯାଉ, ଏଇଠି ଆସିବ ଯେଉଁ ମନେ କରାଯାଉ, এইটা ହେଲା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ। ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସେ ତାର, এটা ଏକ୍ସ ନେଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା, ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଏହି ସ୍ତରରେ କିଶୋର କିଶୋରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୀମାରୁ ବାହାରି ଯାଇ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ବା କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ସମାଜର ନିଜର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଭାବନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଜଣେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବି, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେବି ନା ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି ନା କି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବି, ସେଥିରେ ମୋତେ କେଉଁ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ସେ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଏବେ ଯିବା ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍ରଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଗୋଟେ ଗପଟେ କହୁଛି, ସେ ଗପଟାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବାପା ଆଉ ପୁଅ ଏମିତି ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ବୁଲିଲା ବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଦେଖିଲେ କୁକୁର ମେଞ୍ଚେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନାଲି କୁକୁର, ଗୋଟେ କଳା କୁକୁର ଏମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି 4ଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି, 2ଟା କାନ ଅଛି, ଲାଞ୍ଜ ଅଛି। ଏମିତି ଦେଖିଲେ ସିଏ ଭୋ ଭୋ କରିକି ଭୁକୁଛି ହେଲା। ସେ ପିଲାଟା ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା କି ଏଇଟା କ'ଣ ବାପା? ତା ବାପା କହିଲେ ଏଇଟା କୁକୁର। ସେଇ ଛୁଆଟା ଜାଣିଲା କ'ଣ ନା ଯାହାର 4ଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି, 2ଟା କାନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ଅଛି, ସେ ହେଉଛି କୁକୁର। ଏହି ଜ୍ଞାନର ଚିତ୍ରକୁ ସେ ନେଇ କ'ଣ କଲା, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ତା ଭାଷାରେ, ପିଆଜଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍କିମା କରିଦେଲା, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ସ୍କିମା କରିଦେଲା। ମାନେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ 4ଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି, 2ଟା ଆଖି ଅଛି, 2ଟା କାନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ଅଛି, ଭାବିବ ଏଇଟା କୁକୁର। ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କରିଦେଲା ଏଇଟା ହେଲା କୁକୁର ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଗକୁ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସିଏ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଦେଖିଲା।
ଦେଖିକି କହିଲା ତାର ବି 4ଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି, 2ଟା କାନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ଅଛି, 2ଟା ଆଖି ଅଛି। ସେ କ'ଣ କଲା ତା ପୁରୁଣା ସ୍କିମାକୁ ସେ ମନେ ରଖିଲା। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିବା କଥାଟାକୁ ସେ ମନେ ଭାବିଲା, କହିଲା ଏଇଟା କୁକୁର। ସେ କହିଲା ବାବା ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁକୁର। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସମୟ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବିଲେଇଟା ମ୍ୟାଉଁ କରିଦେଲା। ସେଇଠୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ନା ଟିକେ ସେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲା। କହିଲା ସେଠି ତ କୁକୁରଟା ଭୋ ଭୋ କରୁଥିଲା, ଏଠି କ'ଣ ମ୍ୟାଉଁ କଲାଣି। ସେ ବାପା କହିଲେ ନା ଏଟା ହେଉଛି କୁକୁର ନୁହେଁ, ଏଟା ହେଉଛି ବିଲେଇ। କୁକୁରର 4ଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ଅଛି, 2ଟା କାନ ଅଛି, 2ଟା ଆଖି ଅଛି। ବିଲେଇର ବି ସେଇ 2ଟା ଆଖି, 2ଟା ଗୋଡ଼, ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ହେଲା। କ'ଣ କରେ 2ଟା ଆଖି, 4ଟା ଗୋଡ଼, ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ, 2ଟା କାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ସିଏ ମ୍ୟାଉଁ ମ୍ୟାଉଁ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବିଲେଇ। ପୁଣି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା କି ଏଇଟା ତାହେଲେ ବିଲେଇ। ତା ଦିଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ତାର ପଶିଲା କି ଏଇଟା କୁକୁର, ଏଇଟା ହେଲେ ବିଲେଇ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସିଏ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଏଥର କ'ଣ ପଡ଼ିଲା, ସେ ପୁଣି ତା ନିଜର ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ସ୍କିମା ଥିଲା, ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ଭାବନା ଥିଲା, ତାକୁ ସେ ବଦଳେଇଲା। ସିଏ କ'ଣ କଲା ଏଥର ବିଲେଇ ପାଇଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କିମା ତିଆରି କଲା ତା ମୁଣ୍ଡରେ କି ଯଦି ମ୍ୟାଉଁ ମ୍ୟାଉଁ କରୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ବିଲେଇ ହେବ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଏଥର ସେ ବିଲେଇକି ଦେଖିଲେ ତା ମନରୁ କ'ଣ ହେଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପୁରା ଦୂର ହେଇଗଲା। ତା ମସ୍ତିଷ୍କ ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ ହେଲା ଶାନ୍ତ ଆଉ ସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଫେରିଗଲା ହେଲା। ଏବେ ଜାଣିପାରିଲା ଏଇଟା ବିଲେଇ, ଏଇଟା କୁକୁର ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ରିଲେସନ୍ ରହିଲା, ଏଇ ରିଲେସନ୍ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ହେଲା ନା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା। ପିଆଜଙ୍କ ମତରେ ଶିଶୁ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରେ। ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା କହିଲି ସ୍କିମା କ'ଣ ନା ଏହା ହେଉଛି ମନରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନର ଏକ ଛୋଟ ପକେଟ୍। ମାନେ କ'ଣ ନା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯାହା ଭାବିଥିବ, ଯେମିତି କ'ଣ ଭାବିଥିଲା ନା ବୁଲୁଥିଲା, ଦେଖିଲେ କି 4ଟା ଗୋଡ଼, 2ଟା କାନ, 2ଟା ଆଖି, ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ଅଛି, ତାକୁ କୁହାଗଲା ଏଟା କୁକୁର। ତା ମନରେ ସେ ସ୍କିମା ହେଲା, ତା ଜ୍ଞାନରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଫିଡ୍ କଲା କି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କୁକୁର। ସେଇଟା ହେଲା ସ୍କିମା ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆସିମିଲେସନ୍। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଆସିମିଲେସନ୍, ଆତ୍ମସାତକରଣ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଜ୍ଞାନ, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିଲା ସିଏ, ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବା। କ'ଣ କଲା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପୁଣି ଆଗକୁ ଗଲା, ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଦେଖିଲା, ବିଲେଇଟାକୁ ସିଏ କ'ଣ କହିଲା ନା କୁକୁର କହିଲା। ଯେ କୁକୁର କହିଲା ସେତେବେଳେ ତାର କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ କେଉଁ ଆଧାରରେ କହିଲା ନା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ କହିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍କିମା ଅଛି ସେ ସ୍କିମା ଆଧାରରେ ସିଏ କହିଲା କି ଏଇଟା କୁକୁର ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଜାଣିଲା ତାପରେ ସେଠୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବାପା ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ କି ନା ଏଇଟା କୁକୁର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବିଲେଇ, କାହିଁକିନା ସେ ମ୍ୟାଉଁ ମ୍ୟାଉଁ କରୁଛି, ସେ କ'ଣ ବୁଝିଲା ନା 4 ଗୋଡ଼ ଥିବା କୁକୁରକୁ ଦେଖି ବିଲେଇକୁ ମଧ୍ୟ କୁକୁର ଭାବିବା। ଏଇଟାର ଆସିମିଲେସନ୍ ହେଲା। ଯେଉଁଟା କ'ଣ 4 ଗୋଡ଼ ଥିବା କୁକୁରକୁ ଦେଖିଲା, ସେ ବିଲେଇକି ମଧ୍ୟ କୁକୁର ଭାବିଲା। ଏଇଟା ତାର ଆସିମିଲେସନ୍ ହେଲା ବା ଆତ୍ମସାତକରଣ ହେଲା। ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିଲା, ସେଇଟାକୁ ନେଇ ସେ କହିଲା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଆକୋମୋଡେସନ୍ କଲା। କ'ଣ କଲା ଆକୋମୋଡେସନ୍ କଲା, ସମାଯୋଜନ କଲା। କ'ଣ କଲା ନା ନୂଆ ଅନୁଭୂତିର ଆଧାରରେ ନୂଆ ପୁରୁଣା ସ୍କିମାକୁ ବଦଳେଇବା। ଏଥର କ'ଣ କଲା ବାପା କହିଦେଲେ କି ଏଟା କୁକୁର ନୁହେଁ, ଏଟା ବିଲେଇ। ସେଇଠି ସେ କ'ଣ କଲା ଆକୋମୋଡେସନ୍ କଲା, ତାକୁ ମୋଡ଼ିଫାଏ କଲା, ତାର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସେ ମୋଡ଼ିଫାଏ କଲା। କ'ଣ କଲା ନା କହିଲା ନା ଏଟା କୁକୁର ନୁହେଁ, ଏଟା ବିଲେଇ, କାହିଁକି ନା ଏଟା ମ୍ୟାଉଁ ମ୍ୟାଉଁ କରୁଛି। ଯିଏ ଭୋ ଭୋ କରିବ ସେ କୁକୁର, ଯିଏ ମ୍ୟାଉଁ ମ୍ୟାଉଁ କରିବ ସିଏ ବିଲେଇ। ସେ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲା ନା, ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟାକୁ ବୁଝିପାରିଲା। ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟାକୁ ବୁଝିପାରିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ସମତା ରକ୍ଷା ବା ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିଏସନ୍ ବା ଆତ୍ମସାତକରଣ ଏବଂ ସମାଯୋଜନ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା। ଏବେ ତାର ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଲା ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ହେଇଗଲା। 2ଟା ଜିନିଷ ସେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ଏଇଟା କୁକୁର, ଏଇଟା ବିଲେଇ। ଏବେ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରା ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଏଇ ଆସିମିଲେସନ୍ କ'ଣ, ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିଏସନ୍, ନ୍ୟୁ ସିଚୁଏସନ୍, ଏଇ ଜିନିଷ। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାର ଆସିମିଲେସନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆସିମିଲେସନ୍ ମାନେ ଆଡ଼୍ କରିବା।
ଆସିମିଲେସନ ମାନେ ଆଡ଼ କରିବା ହେଲା। ଦେଖ ସେଠି କ'ଣ ହେଲା, ସେ ତାର ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଦେଖିଲା, 4ଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, କୁକୁର ଦେଖିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ ହେଇଗଲା ଯେ ତାର ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିଏସନ୍ ହେଇଗଲା କି 4ଟା ଗୋଡ଼, 2ଟା ଆଖି, 2ଟା କାନ, ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ଥିଲେ ସେଇଟା ହେଲା କୁକୁର। ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ସେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିଏସନ୍ ହେଇଗଲା ବା ତା ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତା ନ୍ୟୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଗଲା। ନ୍ୟୁ ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ଆଇଲା ନା ବିଲେଇକି ଦେଖିଲା, ସେଇଟା ସେ କୁକୁର କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲା ସେଇଟା ମ୍ୟାଉ ମ୍ୟାଉ କରୁଛି ବୋଲି ଏଇଟା ବିଲେଇ, ଏଇଟା ଭୋ ଭୋ କରୁছিল କୁକୁର। ତା ନ୍ୟୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଗୋଟେ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା। ତାର ପୁଣି ତା ମାଇଣ୍ଡଟା କ'ଣ ଡିସ୍ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଡିସ୍ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ କ'ଣ, ତା ମାଇଣ୍ଡଟା ଅସ୍ଥିର ହେଇଗଲା। ଅସ୍ଥିର ହେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କହିଲା, ତାର ପୁଣି କ'ଣ କଲା, କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପୁଣି ଆକୋମୋଡେସନ୍ କଲା, ତା ମାଇଣ୍ଡକି ପୁଣି ସେ ଆଡ଼୍ କଲା। କ'ଣ ଆଡ଼୍ କଲା ନା ଯଦି ସବୁ ସମାନ ଅଛି କୁକୁର ବିଲେଇ ମଧ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ କୁକୁରଟା କ'ଣ କରୁଛି, ଭୋ ଭୋ କରୁଛି, ଏଟା ହେଲା କୁକୁର କହିମି, ଆଉ ବିଲେଇ ହେଉଛି ମ୍ୟାଉ ମ୍ୟାଉ କରିବ, ତାକୁ ବିଲେଇ କହିମି। ତା ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଲା, 2ଟା ଫାଇଲ୍ ଭଳିଆ କରିଦେଲା, 2ଟା ଫୋଲ୍ଡର କରିଦେଲା କି ଏଇଟା ହେଲା କୁକୁର, ଏଇଟା ହେଲା ବିଲେଇ। ଏଇଟା ହେଲା ଆକୋମୋଡେସନ୍। ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଥିଲା ସେ ମୋଡ଼ିଫାଏ କଲା। ମନେ ରଖ, ଆକୋମୋଡେସନ୍ରୁ ମୋଡ଼ିଫାଏ, ତାକୁ ସେ ବଦଳେଇଲା, ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ତାକୁ ସେ ବଦଳେଇଲା ହେଲା। ଆଉ ଆସିମିଲେସନ୍ ମାନେ ଆଡ଼୍ କଲା। ଆସିମିଲେସନ୍ ମାନେ ଆଡ଼୍ କଲା। ଆସିମିଲେସନ୍ ମାନେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଆଡ଼୍ ହେଇଥିବା ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରିବା, ତାକୁ ବଦଳେଇବା। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଚାଲିବ। ପୁଣି ଆସିବା ଆସିମିଲେସନ୍ ଆସିବ, ପୁଣି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିଏସନ୍ ହେବ, ପୁଣି ନ୍ୟୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବ, ପୁଣି ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଚାଲିବ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି କି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମନ ସ୍କିମା କ'ଣ, ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ସ୍କିମା କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ସ୍କିମା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ବସିଲା କି 4ଟା ଗୋଡ଼, ଲାଞ୍ଜ ଆଉ ଯାହା ଆଖି, ଇଏ ସବୁ ରହିଲା, ଏଇଟା ହେଲା ସ୍କିମା। ଆସିମିଲେସନ୍ କ'ଣ ହେଲା, ବିଲେଇକୁ ଦେଖି ସେ କୁକୁର ଭାବିବା, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ଆସିମିଲେସନ୍। ଏଇଟା ହେଲା ଆସିମିଲେସନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ତାର କ'ଣ ହେବ ନା ଆକୋମୋଡେସନ୍ କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ ବିଲେଇର ଏକ ନୂଆ ଧାରଣା ବା ମନର ତିଆରି କରିବା, ତାକୁ ସେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ କଲା। କୁକୁରକୁ ଭାବିଥିଲା, ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରି ତାକୁ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରି କ'ଣ କଲା, ବିଲେଇ କଲା। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଆକୋମୋଡେସନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିଏସନ୍ କ'ଣ, ତା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେ ପୁଣି ସନ୍ତୁଳନକୁ ଫେରିବା। ଏଥର ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଫେରିଲା। ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଲା, ସେ ଭିତରେ ରହିଯାଏ ନା ଏଇଟାକ କ'ଣ ରହିଯାଏ, ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିଏସନ୍ ରହିଯାଏ, ନ୍ୟୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଯାଏ, ଡିସ୍ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ହେଇଯାଏ। ପୁଣି ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଆକୋମୋଡେସନ୍ କଲା ପରେ ସିଏ ପୁଣି ଏବେ କ'ଣ କରେ, ପୁଣି ଏଇ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିଏସନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସେ, ବା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସିଏ ପୁଣି ତାର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାଇ ରଖେ ହେଲା। ଏଇଟା କହିଥିଲେ ପିଆଜେ। ଯିବା ଲାଷ୍ଟକୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ କହିଲେ ପିଆଜେ ନା, ପିଆଜେଙ୍କର ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବା ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଏବଂ କରି ଶିଖିବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁର ବୟସ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରକୁ ଦେଖି ହିଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ। କିଏ କହିଲେ, ଏଇଟା ପିଆଜେ କହିଲେ। ଏତିକି ଥିଲା ପିଆଜେଙ୍କର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କୁହାଗଲା, ଏଇ ଜିନିଷର ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଗଲା, ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟା ପଏଣ୍ଟ, ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟା ପଏଣ୍ଟ କିମ୍ବା 6ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ହେଲା, ଏଇଠି 3ଟା ପଏଣ୍ଟ, ଏକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ହିଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏ ପଏଣ୍ଟରୁ ହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ବେଶୀ ଭିତରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ OTET ପରୀକ୍ଷାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ହିଁ ଲେଖିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଖାଲି ଇଲାବୋରେଟ୍ କଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବିଷୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିଷୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ମତାମତ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ମାତାରିଣୀ।